خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام حقنات اکیڈمی میں، براہ راست اکیڈمی جو کہ ہر پیر کو آپ کے لیے نعت سکھانے کا موقع لے کر آپ کی جانب بڑھتی ہے۔ پورے پاکستان کی سرزمین میں موجود لوگوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے حق ٹی وی کہ وہ براہ راست ٹرانسمیشن کے ذریعے سینئر ترین ثناخانوں سے نعت پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو ہماری دعوت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو نعت پڑھنا چاہتے ہیں یا نعت پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، ٹی وی اسکرین پر دیے گئے لائیو نمبر پہ ہمیں کال کیجئے اور اپنی آواز ہم تک پہنچا دیجئے اور پوری دنیا تک پہنچا دیجئے۔ لطیف بھائی کی جانب بڑھتا ہوں ناظرین آپ کو لے کر اور ان سے رائے لیتا ہوں پڑھت کے اعتبار سے۔ جو ہمارے لاسٹ کالرز نے ہمیں کال کیا، اقرا نے لاہور سے اور انس نے کراچی سے، مگر اس سے قبل لطیف بھائی جو ذکر ہوا، میں نے عدیل بھائی سے بھی دعا کروائی ہے اور آپ سے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی رائے مختصر اس کے حوالے سے دیجئے کہ وہ نوجوان ثناخان جو ملتان اس غرض سے گیا کہ سرکار کی ثنا و توصیف ہی کرے اور وہاں پہ اس کا انتقال ہو گیا، یقیناً وہ شہید ہے، اس کی عظمت کو سلام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ جو ہے حادثہ تھی، موت ہے، اور لیکن سفر میں تھا، سفر میں بھی اور تھا، سفر بھی آقا کی ثنا و توصیف، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے اندر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ موت واقع ہو گئی، اس پر یوں کہہ لیجیے، اور وہ منتقل ہو گیا۔ البتہ یہ ہے کہ مجھے معتبر موت ہے، معتبر موت ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں رب کائنات کی بارگاہ میں کہ پروردگار، جس طرح خالد محمود نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی فرحان شیخ کے ساتھ بھی رب کائنات سے دعا یہ ہے کہ پروردگار وہی معاملات فرمائیے گا کہ وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جنت فرمائے، کرم فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ناتخواں کے لیے تو اللہ سرکار نے فرمایا کہ پروردگار سے دعا کی کہ مولا جبریل کے ذریعے مدد فرما۔ واہ واہ، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے، اور میرا عقیدہ ایمان یہی ہے کہ اللہ نے چاہا تو فرحان شیخ کے ساتھ بھی وہی معاملات ہوں گے، اور ہم سب سارے ناخواؤں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات ہوں گے، کیونکہ حسان بن ثابت کی تقلید کر رہے ہیں جی۔ اور شیخ مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے یہاں بھی آیا تھا، اچھا بہت اچھا اور بہت بااخلاق۔ اچھا کیا فرمائیں گے پھر فرحان شیخ کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہم آمین۔ اقرا سے متعلق کیا فرما رہے تھے؟ لاہور سے کال کیا ہمیں، بہت اچھا پڑھا، اقرا نے بہت اچھا پڑھا، آواز بھی بڑی جاندار تھی جی، اور یہ کیا تھا، مجھ میں ثنا کا سلیقہ کہاں، ابا جی کے نعت لکھی ہوئی، اچھا، بہت اچھا انداز بیان تھا، بہت طریقے سے پڑھا، استائی کو انترا بنایا انہوں نے جی، کیونکہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہاں میں کہاں، ٹھیک ہے نا، تو پھر استائی کے اندر جو ہے نا وہ معاملات نہیں آتا، اگر استائی کو بھی بناتے انترا، لیکن کیونکہ یہ وہ کہاں میں کہاں، تو اس میں تھوڑا سا جو نا اگر یہ انترا پڑھتی نا دوسرے شعر تو اس سے اچھا پڑھ سکتا۔ اور اس سے قبل انس نے پڑھا، انس نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا جی، اور کیونکہ استاد محترم تشریف فرمائے عدیل سلطانی کہا کرتے ہیں انس بیٹا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اکیڈمی کے اندر، اور پھر سن لیجئے کہ لفظ پورا پڑھنا ہے، سرتا قدم ہے، یہاں پر جو ہے اسٹیپ لینا تھا، سانس لینا تھا، ٹھیک، تو آپ نے جو ہے وہ سرتابا کہا، یہاں پر سانس لیا، تو یہ جو ہے نا تھوڑا سا عدیل بھائی کو بھی تھوڑا یہ ہے کہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں تو پورا شعر کمپلیٹ ہو، بات پوری کرے جی، اس کے بعد پھر آگے چلے۔ قاری صاحب کی جانب بڑھتا ہوں، ایک غالباً کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون؟ سحر بات کر رہی ہوں۔ کہاں سے؟ سحر ملیڑ سے۔ سحر ملیڑ سے، جی سحر نعت پیش کریں گی؟ جی نعت پیش کیجیے۔ ہے
माशाल्लाह सहर ने हमें कॉल किया मलीड कराची से। नाजरीन आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, मेरी तरफ से आपको दावत है इस ट्रांसमिशन में नात सीखने का बराह रास्त मौका। कारी सैयद अदील सुल्तानी क्या फरमा रहे हैं सहर से मुताल्लिक? सहर ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन इन्होंने लफ्ज़ों को वही अदायगी का मेरा मकसद है, अदायगी इन्होंने बहुत ज्यादा। अच्छा कारी साहब, ये इस नात का सही मूड है या बहुत इन्होंने स्लो कर दिया इसे? नहीं, ये तो मैं उस पर आ रहा था, लेकिन अच्छा। पहले तो उस तरफ आओ ना जो, अच्छा। जो इनके लफ्जों की अदायगी, जो गलती थी इनकी, जो लफ्जों की अदायगी थी, कहाँ रोकना चाहिए कहाँ सांस। मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी बच्चे हैं, जब ये परवान चढ़ेंगे पढ़ते हुए तो इनका एक मूड बन जाएगा उस जगह, खुद ब खुद ये वहीं रोकेंगे जहाँ मकसद पूरा होगा। देखिए जो भी नाथा अगर पढ़ता हुआ आ रहा है ना, गलती करता हुआ आएगा तो आगे भी गलती ही करता हुआ जाएगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि बच्चे अगर सही तरीके से जाएंगे तो आगे बहुत अच्छे जाएंगे। दूसरा इन्होंने स्लो बहुत ज्यादा है, इसको बहुत स्लो ज्यादा है, लंबा तूल ज्यादा जी है। तो मैं इनसे गुजारिश ये करूंगा सहर से बेटा से कि तूल कम करें, लंबाई इसकी। अगर बिल्कुल मुख्तसर सा इसका आप मतलब पढ़ दें तो इसकी एक स्पीड भी हमारे सामने आ जाती है, सहर तक पहुंच जाएगा आपका पैगाम मुख्तसर। हाँ नहीं, वो तो यह है कि वो मेरे पास पेन नहीं और शेर भी कौन। निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी, निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं। माशाअल्लाह। निगाह लुत्फ के उम्मीदवार। अब ये देखिए पूरा करते रह जाना, टुकड़े में पढ़ रहा हूँ लेकिन कहीं लफ्ज नहीं कट रहा। जी हाँ, उसका रुजू जरूरी है। जी बिल्कुल। आप भी इन्होंने क्या किया, हम भी हैं। अभी इतना बुरा लगता है, जो समझदार समझते हैं इस चीज को। जी बहुत से लोग नहीं समझते इस चीज को, लेकिन बारीकी है। और अब जो आवाम जो नाथानी सुन रही है, जो समझ रही है, वो इन चीजों को भी नोट कर रही है जी। इतना उनको शूर आ गया है सुनते कि वो उनकी पढ़त में वो खूबसूरती आती है। इसने लय से आउट हुआ, कहा ये किस चीज से आउट हुआ, ये सब अब माशाल्लाह समझने लगे हमारे सामने जी माशाल्लाह। और ये बड़ी खुशी की बात है कि लोगों में शूर आ गया कि वो अच्छे अंदाज को पसंद कर रहे हैं कि ये कहाँ रोक रहा है। अच्छा वो जहाँ आप देखिए अगर सही जगह रोकेंगे ना, वो ठग दिल पे लगेगी। मैं ये भी मैंने तो आजमाया है ये बात जी, कि अगर कोई अच्छी जगह सही जगह रोक रहा है, अल्फाज का मिजाज समझ में आता है, तो वो जो सुनने वाला है ना, उसके ठग दिल पे लगती है। जी आप ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो फिर कहता है क्या कर दिया, बेताबी से रहती है। कारी सैयद अदील सुल्तानी का पैगाम आप तक पहुंच गया है। सहर उस पर गौर फिक्र कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। नात में गलती या अल्फाज की गलती हो या स्टेप की गलती हो, किसी भी गलती का जो तवस्सुल है वो गलती को बढ़ाने पर आपको जो है आर कर दिया करता है, फिर आप उस गलती में बढ़ते चले जाते हैं, कमी नहीं वाक़या होती। अगले प्रोग्राम में आप हमें कॉल कीजिए। तो जिस तरह हमारे जज ने आपको राय दी है, आपसे मुतालिक जो कमेंट्स आप तक फॉरवर्ड हुए हैं उन पर गौर फिक्र करते हुए इस नात को ठीक कीजिए। और सलमान में एक और इसको बताऊं कि अगर जो भी पढ़ते हैं बच्चे हैं अभी, तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला की उम्र बरकत है, फरमाए की उम्र दराज करे, ये निशान लगा लें जी। चलें, अगर ऐसा भी होता है कि वो जहन से निकल जाता है तो वो पहले निशान लगा लें कि यहाँ से यहाँ तक ये हुआ, तो वो उस जगह रोक लें। अगर उस्ताद नहीं है, वालिदा से पूछ लें, वालिद से पूछ लें कि पापा यहाँ से इसका मकसद यहाँ तक क्या हुआ, तो बता देंगे बेटा यहाँ से ये बात यहाँ पूरी हो गई, तो आप यहाँ वो खुद ब खुद रोकेगी या रोकेगा, तो वहाँ निशान लगा दें हल्का सा कि आपको जो पढ़ना है यहाँ रोके। आप बताते खुद भी यहाँ उस्ताद मौजूद हैं, बराह रास्त ट्रांसमिशन है, फिर उस्ताद का मशवरा अच्छा नहीं लगता। जब आप यहाँ मौजूद हैं तो ये इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे, इस ट्रांसमिशन के जरिए इंशाल्लाह आप नात पढ़ना सीख सकेंगे। एक कॉलर काफी देर से हमारे मुंतजिर और हमारे जजेस के मुंतजिर। जी अस्सलाम वालेकुम।